नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोनवीआं खबरां। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति 2020 भारतीयां लई एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय हथियारबंद पुलिस बलां ते राष्ट्रीय संकट मोचन बल दे कर्मियां दे भोजन विच 30% श्री अन्न शामिल करन दा कीता फैसला। भारतीय मूल दे अजय बंगा विश्व बैंक दे अगले प्रधान नियुक्त 2 जून नूं संभालणगे अहुदा। पंजाब दीआं मंडियां विच कणक दी भरपूर आमद अते खरीद तो बाद हुण चुकाई दा काम जोरां ते। हुण खबरां विस्तार नाल। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति 2020 भारतीयां लई एक गेम चेंजर हो सकती है। इफाल दी तनमनजूरी यूनीवर्सिटी दी विद्यार्थियों ते स्टाफ नूं संबोधन करदिआं उपराष्ट्रपति ने कहा कि सिक्ख्या नीति सियासी नीति नहीं है अते ना ही सूबा नीति है, बल्कि ये राष्ट्रीय नीति है। ये नौजवान पीढ़ी लई तैयार की गई है तां जो सिक्ख्या उद्देशपूर्ण बन सके। उन्होंने कहा कि सिक्ख्या के नतीजे वजों विकास हुंदा है। उन्होंने कहा कि कौमी सिक्ख्या नीति ने वो सारा कुछ बदल दिता है जिस विच नौजवान विद्यार्थी अपनी प्रतिभा की पूरी तरह वरतों नहीं कर सकते सन। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय हथियारबंद पुलिस बलां ते राष्ट्रीय संकट मोचन बल दे कर्मियां दे भोजन विच मोटा अनाज यानी श्री अन्न शामिल करन दा फैसला कीता है। गृह मंत्री अमित शाह दे सद्दे ते सारे बलां नाल विस्तारपूर्वक चर्चा तो बाद भोजन विच 30% मोटा अनाज शामिल करन दा फैसला लिया गया। मंत्रालय ने सारे बलां नूं मोटा अनाज आधारित सूची बनाउण लई कहा सी। मोटे अनाज की व्यापक पद्धति हथियारबंद बलां दे वख-वख प्रोग्रामां विच भी वरतों कीती जावेगी। मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार कॉम्पलैक्सिस दियां करियाना दुकानां ते राशन भंडार विच मोटा अनाज उपलब्ध करवाया जाएगा। वनज ते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार घरेलू उद्योगां नूं वधेरे कंपीटीटिव बनाउण लई उत्पादां दी गुणवत्ता ते ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे आत्मनिर्भर भारत दी सोच दा मुख स्तंभ है। गोयल कल नवी दिल्ली विच गुणवत्ता कंट्रोल आदेश ड्रोन अते इलैक्ट्रिक वाहन टेस्टिंग के मुद्दों ते मीडिया नूं संबोधन कर रहे सन। उन्होंने कहा कि अगले 25 सालों के अमृत काल विच जीवन के हर पहलू विच गुणवत्ता भारत की सफलता की कहानी का सब तो महत्वपूर्ण हिस्सा होवेगा। इसलिए सरकार टेस्टिंग के बुनियादी ढांचे विच वाधा करने बारे विचार कर रही है। भारतीय मूल के अजय बंगा नूं विश्व बैंक का अगला प्रधान नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के 25 मैंबरी कार्यकारी बोर्ड ने बीती रात मास्टर कार्ड के साबका सीईओ नूं 5 साल लई प्रधान चुनिया। भारतीय जंपल अते वित्त अते विकास के माहर अजय बंगा ने कहा कि वह अजिहे समय विच विश्व बैंक नाल काम करन नूं लैके उत्साहित ने जदों विकासशील देशां नूं दरपेश मुश्किल विकास चुनौतियां नाल नजिठण दा सामना करना पै रहा है। बंगा दी अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने पिछले फरवरी विच इस अहदे लई नामजद कीता सी अते ओ इस अहदे लई इकलौते उम्मीदवार सन। अजय बंगा अपना अहदा 2 जून नूं संभालणगे। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर आगू अते केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल शाम जलंधर लोक सभा हल्के की जिमनी चोण लई वख-वख चोण मीटिंगां विच हिस्सा लिया। इस दौरान बस्ती शेख इलाके विच एक नुक्कड़ चोण मीटिंग मगरों दूरदर्शन नाल गलबात करदिआं अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने भारत रतन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाल जुड़े स्थानां दा मुड़ निर्माण करके उन्हां नूं पूरा सन्मान दिता है, जबकि होर सियासी दल उन्हां दे नां ते सिर्फ राजनीति ही करते रहे। मैं पहले तो भगवान वाल्मीकि जी के मंदिर आके उन्होंने आशीर्वाद दिता है अपने लिए, अटवाल साहब लिए, भारतीय जनता पार्टी लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश को संविधान दिता, पर कांग्रेस ने उन्होंने उन्ना ही अपमानित करने का काम किया। कांग्रेस ने उन्होंने कांग्रेस पार्टी तो कढ़िया, चुनाव हराने का काम डॉक्टर अंबेडकर लिए किया। यही नहीं, भारत रतन उन्होंने बहुत पहले मिलना चाहिए सी, कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल इग्नोर किया। लेकिन मोदी जी की सरकार बनी, 5 तीर्थ असी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से बनाए ने, जिथे उन्होंने जन्म होया, जिथे उन्होंने शिक्षा हुई, जिथे उन्होंने दीक्षा हुई, जिथे उन्होंने अंतिम संस्कार होया। नागपुर, मऊ, मुंबई, दिल्ली, लंडन 5 जगह से जमीनां लैके उत्थे म्यूजियम बनाए ने, वड्डे स्थल बनाए ने। तो 26 नवंबर को असी संविधान दिवस मनाते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से।
14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਭੀਮ ਰਾਵ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਛਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਮੇਤ ਬੜਾ ਪਿੰਡ, ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਤੇ ਫਲੋਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮ ਪਤੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੌਤੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮਤਦਾਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ 30 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਮਾਣਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਆਮਦ ਤੇ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 900 ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ RC ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ 169 ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਚੁਕਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ 1,20,301 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਬਲ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ 30% ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ।
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਜੇ ਬੰਗਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਅਹੁਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਆਮਦ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ।